Good morning, students. In today's class, we will be continuing with our next cycle in our chapter, that is a respiration in plants. So, in the yesterday's class, we have been concluded that actually ఒక plant యొక్క ప్రాసెస్లో రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, the breakdown of those CC bonds. The respiration in case of human beings is an intake of oxygen and exhale of carbon dioxide. So in the similar way, plants ko vachesariki quite opposite untundi. So the breakdown of those oxygen molecules, అది intake గా అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుంటుంది, మనకి ఇన్ రిటర్న్లో ఆక్సిజన్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ వీ రెడ్ అబౌట్ ద 2 types of respiration. First one is the aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. So the first one is the aerobic respiration. This is the anaerobic respiration. So we have discussed about the 2 types of respiration. The first one is the aerobic respiration and the second one is the anaerobic respiration. So exactly what happens in this aerobic respiration is nothing but it occurs only in the presence of an oxygen. Oxygen ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక ప్లాంట్లో కానీ ఒక ఆర్గానిజంలో aerobic respiration అనేది జరుగుతుంది. anaerobic వచ్చేసి ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు, వితౌట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ anaerobic respiration అనేది జరుగుతుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ 2 important things. Respiration is categorized under 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic అంటే nothing but utilization of oxygen molecule, and ఇందులో ఆక్సిజన్ యూటిలైజేషన్ అనేది ఏ రకంగానూ కూడా ఉండదు. So with this we have discussed around about 4 types of reactions that occur in a aerobic respiration. ఒక plant లో గాని aerobic respiration జరగాలి అంటే that plant should undergo 4 type of reactions అని చెప్పా. The first one is the glycolysis, second one is the oxidative decarboxylation, third one is the Krebs cycle, and the fourth one is the electron transport system. So these are the mitochondrial electron transport system. So these are the 4 important types of aerobic respiration. Aerobic respiration లో మనకు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, రియాక్షన్ దాడి జరగాల్సింది గ్లైకోలిసిస్, అండ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆక్సిడేటివ్ decarboxylation. And now we'll move into third one. The third one is a Krebs cycle. And coming to fourth one, this is an electron transport system. Electron transport system. So these are the 4 types of reactions that occur in this aerobic respiration. ఏంటేంటి అవి, ఒకటి వచ్చేసి గ్లైకాలసిస్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ ద Krebs cycle, and the fourth one is the electron transport system. So these are the 4 reactions that occur here. So now, as far as in the yesterday's class, we discussed about this glycolysis. So in our class, we have discussed glycolysis. I want to repeat, this glycolysis is the process or a breakdown of 1 glucose molecules into 2 molecules of pyruvic acid. So glycolysis ante enti, it is nothing but a process of breakdown of 1 glucose molecule. Excuse me. Breakdown of 1 glucose molecule into 2 molecules of pyruvic acid. So ఇందులో ఏమవుతుంది, so is what happens with glycolysis, 1 glucose molecule gives rise to 2 molecules of pyruvic acid, and this process of glycolysis is nothing but a sweet lysis. Glyco is nothing but a sweet, lysis is nothing but a breakdown. So ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఏంటి, ఇది షుగర్ అయినప్పటికీ అది స్వీట్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటుంది.
ఆ స్వీట్ అనేది ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో ఆ ప్రాసెస్ని మనం గ్లైకాలసిస్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాస్ ఫస్ట్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ ఎండెన్ మేయర్ ఆఫ్ అండ్ పరానాస్. Emden Mayer of and Paranas. By that we are calling this pathway as EMP pathway అని కూడా అన్నాం. EMP pathway, we also call this pathway as an exose diphosphate pathway. Exose diphosphate pathway అని కూడా అన్నాం. And next, this glycolysis occur in the cytoplasm. Glycolysis ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఇందులో CO2 లిబరేషన్ అనేది ఉండదు. సో ఇందులో there is no CO2 liberation. So these are all the process of glycolysis, and one molecule of glucose gives only 2 molecules of pyruvic acid, and the end product of glycolysis is called as a pyruvic acid. And total ఒక్క గ్లైకాలసిస్ ఒక్క గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ 2 పైరువిక్ యాసిడ్ని సింథసైజ్ చేస్తే దానికి మనం ఒక్క గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది అని అంటాం. ఆ ఒక్క గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ జరగడానికి టోటల్గా మనకు 4 ATPs రిక్వైర్ అవుతాయి. అందులో 2 ఫాస్ఫారిలేషన్కి ఉపయోగపడిపోతాయి, 2 మాత్రమే ఉంటాయి. సో ద నెట్ గెయిన్ ఈజ్ 2 ATPs. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ a process of in glycolysis. సో గ్లైకాలసిస్ నుండి మనకు పైరువిక్ యాసిడ్ రావాలి అంటే ఐ సెడ్ దెర్ షుడ్ బి ఎన్ అకరింగ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 10 రియాక్షన్స్ జరగాలి అని చెప్పాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 10 రియాక్షన్స్? అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్. గ్లూకోజ్ నుండి విల్ గెట్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate. ఫ్రమ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate విల్ get fructose. From glucose 6-phosphate we will get fructose 6-phosphate. From fructose 6-phosphate we will get fructose 1,6-bisphosphate. This fructose 1,6-bisphosphate gives rise to a 2 important thing, that is G3P and DHAP. This G3P gives rise to 1,3-bis-PGA. This gives rise to 3-PGA, 2-PGA, phosphoenol pyruvic acid, and at last there will be the formation of pyruvic acid. సో ఇదంతా కూడా గ్లైకాలసిస్లో ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్. గ్లూకోజ్ నుండి పైరువిక్ యాసిడ్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇన్ని ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ అండర్గోస్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ హెక్సోకైనేస్ అండ్ గివ్స్ ద గ్లూకోజ్ 6-phosphate. అండ్ దిస్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ఎంజైమ్తో మళ్ళీ ఒక రియాక్షన్ జరిపించుకొని దీన్ని ఇస్తుంది. సో గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ టు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటి యొక్క 10 రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ 10 రియాక్షన్స్ ఏంటి? ఫాస్ఫోరిలైజేషన్, ఐసోమెరైజేషన్, ఆక్సిడేషన్, డిఫాస్ఫోరిలేషన్, హైడ్రేషన్, క్లీవేజ్, ఇవన్నీ కూడా దోస్ ఆర్ 10 types ఆఫ్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్. సో స్టార్టింగ్ ఏమవుతుంది? గ్లూకోజ్ నుండి గ్లూకోజ్ 6-phosphate వస్తుంది. గ్లూకోజ్ 6-phosphate నుండి ఫ్రక్టోజ్ 6 నుండి ఫ్రక్టోజ్ 1,6-bisphosphate. దాని నుండి 2 వస్తాయి, ఒకటి G3P, ఒకటి DHAP. That is glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. As it is biologically inactive, ఇది మళ్ళీ దీనిలోకి G3Pలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కన్వర్ట్ అయిపోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మనకి this gives rise to 1,3-bis-phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvate, and the last there will be the formation of this pyruvic acid. So this is the total reaction that is going to occur in the glycolysis. Now we'll move on to our next reaction. That is the end product of glycolysis is the pyruvic acid that is in the presence of O2 enters into the aerobic respiration that occurs in 3 steps into mitochondria. So మన గ్లూకోజ్ నుండి వచ్చింది ఏంది? పైరువిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. That pyruvic acid, oxygen present in that enters into the mitochondria to occur for more 3 steps. ఇంకొక 3 steps నార్మల్గా ఇదంతా సైటోప్లాజంలో జరిగింది కదా.
గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ అక్కర్స్ ఇన్ సైటోప్లాజం. సో అది సైటోప్లాజంలో జరిగినప్పటికీ నెక్స్ట్ ఇంకా 3 స్టెప్స్ జరగడానికి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అనేది మైటోకాండ్రియాలోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏవైతే రియాక్షన్స్ అన్నీ జరుగుతాయో అవన్నీ మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతాయి. సో ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఈజ్ So the second most important thing is the oxidative decarboxylation of the pyruvic acid. ఇప్పుడు పైరువిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏదైతే వచ్చిందో దాంట్లో ఉన్నది మైటోకాండ్రియాలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ ఏదైతే పైరువిక్ యాసిడ్ ఉందో ఇది మైటోకాండ్రియాలకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అందులో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ గెట్ ఆక్సిడైజ్, ఇట్ షుడ్ గెట్ liberated అనేది జరగాలి. సో దిస్ ఆక్సిడేటివ్ కార్బాక్సిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 molecules of pyruvic acid are transported from cytoplasm to mitochondria. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 molecules of pyruvic acid ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే గ్లైకోలసిస్ ద్వారా సింథసైజ్ అయ్యాయో దిస్ 2 molecules of pyruvic acid are transported from cytoplasm to మైటోకాండ్రియా. సో ఏమవుతాయి, ఇవి సైటోప్లాజం నుండి మైటోకాండ్రియాకి వెళ్ళిపోతాయి. ఏంటి, 2 molecules of pyruvic acid. మ్యాట్రిక్స్ బై ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ బ్రౌన్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ప్రోటీన్ దేని ద్వారా అంటే ఆ మైటోకాండ్రియా యొక్క ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్లో. సి దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. సో ఇదొక స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్కి బౌండ్ అయ్యే ఒక ప్రోటీన్ ట్రాన్స్లోకేటర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రోటీన్ ద్వారా ఈ 2 molecules ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేవి సైటోప్లాజం నుండి మైటోకాండ్రియాకి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. అండ్ దట్ ప్రోటీన్ విచ్ బౌండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పైరువేట్ ట్రాన్స్లోకేటర్. దాన్ని మనం పైరువేట్ ట్రాన్స్లోకేటర్ అంటున్నాం. So we are calling it as a pyruvate translocator. So the 2 molecules of pyruvic acid from glucose are transported from cytoplasm to mitochondria by a protein called pyruvate translocator. So pyruvic acid em chestadi, it undergoes oxidative decarboxylation and condenses with acetyl CoA. So ఆ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ పైరువిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఇట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. This pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation and condenses with CoA to form acetyl CoA. ఆ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ CoAతో రియాక్ట్ అయిపోయి అసిటైల్ కోయాని ఫామ్ చేస్తుంది. పైరువిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అండ్ comes in contact with CoA and results in the formation of acetyl CoA. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది పైరువిక్ యాసిడ్ నుండి అసిటైల్ CoA మనకు వచ్చిందో దీన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ లింక్ బిట్వీన్ గ్లైకాలసిస్ అండ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అని అంటున్నాం, ఆర్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటాం. If suppose if you are given an మీకు క్వశ్చన్ కనుక రైట్ అబౌట్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్ బిట్వీన్ గ్లైకాలసిస్ అండ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అని అన్నారనుకోండి, అప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్. అది ఇదే ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ అన్నా కూడా ఇదే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అసిటైల్ కోయే వచ్చేసింది. దిస్ అసిటైల్ కోయే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ కాంప్లెక్స్. సో ఇది దిస్ అసిటైల్ కోయ్ అనేది మనకి ఒక పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా మనకి అసిటైల్ కోయ్ అనేది వచ్చింది. పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా మనకి వచ్చింది ఏంటి,
This pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation in the presence of an enzyme pyruvate dehydrogenase complex, results in the formation of acetyl-CoA. This is called as an intermediate link between the glycolysis as well as the Krebs cycle అని అనొచ్చు. So this pyruvate dehydrogenase complex లో it consists of a 3 enzyme. దీనికి 3 enzymes ఉంటాయి. The first one is a pyruvate decarboxylase. ఈ కాంప్లెక్స్ కి 3 enzymes ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? pyruvate decarboxylase. This is the first enzyme. ఏంటి? pyruvate decarboxylase. Next dihydrolipoyl. Next enzyme is dihydrolipoyl transacetylase. ఏజ్ అని ఎక్కడ వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎంజైమ్. నౌ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ dihydrolipoyl dehydrogenase. సేమ్ హియర్. Dehydrogenase. So this is the 3 types of enzyme and it is having a 6 cofactors. Cofactors అంటే ఏంటి? They will act upon this. అంటే Mg plus ions అయి ఉండొచ్చు, నిక్కిల్ ion అయి ఉండొచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం cofactors అని అంటున్నాం. And these 6 cofactors are which are involved in this are NAD plus, FAD plus, Mg plus, FAD plus, TPP, lipoic acid and CoA. These are the 6 cofactors. So టోటల్గా మనకి సెకండ్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేటివ్ డికార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్, దీన్నే మనం an intermediate link between a glycolysis and Krebs cycle అని అంటున్నాం. So in this what happens is the two molecules of pyruvic acid which are synthesized in the process of glycolysis. Glycolysis process లో ఏవైతే మనకు 2 molecules అనేవి synthesize అయ్యాయో, that 2 molecules అవి ఏం చేస్తాయంటే that are transported from the cytoplasm నుండి మైటోకాండ్రియాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి by the protein called as pyruvate translocator protein 1. And this pyruvic acid ఏవైతే మైటోకాండ్రియా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయో, that pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation in the presence of an enzyme pyruvate dehydrogenase carboxylase and converts into acetyl-CoA. This enzyme complex consists of 3 types of enzymes. Pyruvic decarboxylase అనేది ఒకటి, dihydrolipoyl transacetylase is the other one, dihydrolipoyl dehydrogenase is the another one, and it also consists of 6 cofactors: NAD, FAD, Mg plus, CoA, TPP and lipoic acid. So this is the second reaction of aerobic respiration. So first one already మనది అయిపోయింది. ఏంటి? First one is the glycolysis, right? First one is the glycolysis. Now we will read the second one is the oxidative carboxylation. Now we will move on to our third one, that is called as a Krebs cycle. Krebs cycle. This Krebs cycle, it occurs in a mitochondrial matrix. Where does it occur? Normally మన glycolysis ఎక్కడ జరుగుతుంది? Glycolysis occur in a cytoplasm. Whereas this Krebs cycle occurs in a mitochondrial matrix. So Krebs cycle occurs in a mitochondrial matrix. Matrix అంటే ఏంటి? The inner fluid of the mitochondria is called a matrix. So Krebs cycle అనేది ఆ mitochondria లోపల ఒక inner fluid లో Krebs cycle అనేది జరుగుతుంది. And this reactions in this Krebs cycle were discovered by the scientist Sir Hans Krebs. Sir Hans Krebs is the scientist who discovered the reactions in this Krebs cycle. అందుకే దీన్ని మనం, so therefore we are calling it as a Krebs cycle అని అంటున్నాం. అందుకే we are calling it as a Krebs cycle. Okay, and the next important thing is here is Krebs cycle లో reactions అన్ని జరుగుతాయి కదా.
In this total reaction, the first stable compound that is formed is the citric acid. First stable compound ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ as సిట్రిక్ యాసిడ్. అందుకని దీన్ని మనం సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా అనొచ్చు. మీకు ఎగ్జామ్లో రైట్ అబౌట్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అని ఇస్తారు, రైట్ అబౌట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అన్నా క్రెబ్స్ సైకిల్ అన్నా అంతా ఒకటే. అండ్ ద ఫస్ట్ 4 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్డ్, ఏవైతే ఫస్ట్ 4 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఈ టోటల్ రియాక్షన్స్లో, దట్ ఫస్ట్ four organic compounds contains 3 carboxyl groups. So first 4 organic compounds that are formed in this reaction, the first 4 organic compounds that are formed have 3 carboxyl groups ఉంటాయి. ఏవైతే ఫస్ట్ 4 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఆ ఫస్ట్ 4 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో మనకి 3 కార్బాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉన్నందుకు ఈ సైకిల్ని మనం ట్రై కార్బాక్సిలిక్ సైకిల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో క్రెబ్స్ సైకిల్కి ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి? Krebs cycle is the one name, citric acid cycle is the another name, tricarboxylic acidic cycle is also in one other name. Tricarboxylic, carboxyl అనేది ఒక యాసిడ్ కాబట్టి ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా అంటాం. సో ఆ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఇట్ షుడ్ కంటైన్ COOH in its structure. So this is an introduction to Krebs cycle. It occurs in a mitochondrial matrix. The scientists discovered this Krebs cycle is Sir Hans Krebs. Kabatti we are calling it as a Krebs cycle. And the first stable compound that is formed is called as a citric acid. So therefore Krebs cycle is also considered as a citric acid cycle. And the first 4 organic compounds that are formed which have 3 carboxylic groups in it kabatti దాన్ని మనం ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ద ఓవరాల్ రియాక్షన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది 2 మాలిక్యూల్స్ నుండి మనకు ఫైనల్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ద టోటల్ ఆర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2 pyruvic acids మాలిక్యూల్స్ నుండి we will get 6 CO2 రావాలి. సో ఏమేమి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం? వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ యాజ్ అ 2 ATP. సో 2 ADP ప్లస్ 2 PIలో మనకి వచ్చేసింది నథింగ్ బట్ PI అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ 2 FAD ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇక్కడ. 2 FAD టు 2 FADH అదొకటి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇక్కడ మనకి again we will be utilizing 8 NAD to 8 NADH. So this is the total all energetics that are required for one Krebs cycle to occur. Oka Krebs cycle jargali ante we require 2 ATP, 2 FAD and 8 NAD molecules are being utilized. So this is the overall reaction of this Krebs cycle. So ఈ Krebs cycle లో కూడా మనకి టోటల్గా there will be a different types of reactions that are going to occur. సో ఇందులో కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. లైక్ we have seen in a glycolysis ప్రాసెస్లో మనం ఏదైతే చూసామో సేమ్ అలాంటి వేలోనే we will be going to occur at 10 to 12 more reactions that are going to occur. So our reactions anni kuda we will be describing in one flow chart or one diagram. So as that I'll show that in one paper. So this Krebs cycle is also called as an
సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్. సో స్టార్టింగ్ ఏమవుతుంది అంటే నేను మీకు చెప్పాను గ్లైకాలసిస్, అది గ్లైకాలసిస్కి క్రెబ్స్ సైకిల్కి ఇంటర్మీడియట్ లింక్ని ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అన్న. అందులో ఏమవుతుంది, 2 మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే సైటోప్లాజంలో సింథసైజ్ అయ్యాయో పైరువిక్ యాసిడ్వి, అవి మైటోకాండ్రియాలోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి విత్ యాక్షన్ ఆఫ్ CoA. సో two molecules of pyruvic acid when reacts with CoA, that will be resulting in the formation of acetyl CoA. దాన్ని మనం ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటున్నాం. సో ఇదంతా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. స్టార్టింగ్ గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ క్రెబ్స్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. సో now we will discuss about the reactions that are going to occur in this Krebs cycle. So this is the total Krebs cycle that is going to occur. The total of a flow chart. Now we will discuss about the first reaction. So this is the first reaction, that is oxidation and decarboxylation, or we can also call as oxidative decarboxylation. So cytoplasm లో glycolysis ద్వారా synthesize అయిన 2 molecules of pyruvic acid ఏవైతే ఉన్నాయో CoA తో కంబైన్ అవ్వేసి in the presence of an enzyme pyruvic dehydrogenase complex అవి అసిటైల్ CoAని ఫామ్ చేస్తాయి. అసిటైల్ CoAని ఫామ్ చేస్తాయి. దేన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి? బై రిలీజింగ్ NADH plus and H plus and CO2 with the action of 6 cofactors. 6 cofactors action ద్వారా ఇవి ఇది ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ కాబట్టి ఏమవ్వాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ఏంటి, NADH ప్లస్ H ప్లస్ అనేది కూడా రిలీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ ప్లస్ CoA నుండి అసిటైల్ CoA ఏదైతే వచ్చిందో దీన్నే మనం ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఆర్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ glycolysis and Krebs cycle అని అంటున్నాం. సో ఏమవుతుంది, pyruvic acid when combines with CoA in the presence of an enzyme pyruvic dehydrogenase complex gives rise to acetyl CoA and it releases NADH plus H plus and it also liberates carbon dioxide molecule by utilizing 6 cofactors. సో ఇప్పుడు ఏముంది, acetyl CoA ఏదైతే జరిగిందో, this acetyl CoA ఏదైతే ఉందో, this acetyl CoA and this OAA is nothing but a first stable 4 carbon compound OAA వచ్చేసి. సో దిస్ అసిటైల్ CoA when reacts with OAA it occurs a condensation reaction అనేది జరుగుతుంది ఇందులో. సో దిస్ అసిటైల్ CoA in the presence of an enzyme acetyl CoA and OAA in the presence of an enzyme citric synthetase undergoes a condensation reaction to form citric acid by releasing CoA and addition of వాటర్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ అసిటైల్ CoA ఏదైతే ఉందో ఈ సిట్రిక్ సింథటేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా CoAని రిలీజ్ చేస్తుంది. వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని అసిటైల్ CoA ఈ OAతో కలిపి కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది వచ్చిందో దిస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఏ 6 కార్బన్ కాంపౌండ్. సో నా ఎప్పుడైతే మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ వస్తుందో, సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎలా వచ్చింది, వెన్ దిస్ అసిటైల్ CoA ఏదైతే ఉందో ఏంటి ఇది this acetyl CoA plus OAA undergoes a condensation reaction in the presence of an enzyme citric synthetase, releases CoA and adds 1 water molecule, results in the formation of this citric acid which is a 6 carbon compound. సో ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరగాలి. ఇక్కడ వాటర్ ఏదైతే యాడ్ అయిందో ఆ వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి. సో డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, దిస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ అకోనిటేజ్ అండర్గోస్ డీహైడ్రేషన్. దిస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ under the presence of an enzyme aconitase undergoes dehydration to form cis-acotinic acid. To form 6-aconitic acid ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటి, ఇందులో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఏదైతే యాడ్ అయిందో అది వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ఎంజైమ్ ప్రజెన్స్లో this undergoes a dehydration reaction and results in the formation of cis-aconitic acid అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ cis-aconic acid ఏదైతే ఉందో దిస్ అండర్గోస్ హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ వచ్చి యాడ్ అయినాక ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ అకోనిటేజ్ దిస్ cis-aconic acid డెవలప్స్ ఇంటూ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్. అది మళ్ళీ ఏంటి, cis-aconic యాసిడ్ కాస్త మళ్ళీ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది.
సో ఇక్కడ వరకు ఏమేమి జరిగాయి మనకి, ఒక రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగింది, తర్వాత కండెన్సేషన్, తర్వాత డీహైడ్రేషన్, మళ్ళీ హైడ్రేషన్ అనేది జరిగింది. సిస్ అకోనిక్ యాసిడ్ నుండి మనకి ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ వచ్చింది వాటర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల. సో నెక్స్ట్ ఏమైపోతుంది, ఈ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ and NAD in the presence of an enzyme isocitric dehydrogenase undergoes an oxidation reaction to form oxidation అంటే ఇక్కడ decarboxylation reaction వచ్చేసి that will form oxalosuccinic acid which is a 6 carbon compound. ఆక్సాలోఎస్టిక్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దేన్ని, NADని యూటిలైజ్ చేసుకొని this isocitric acid utilizes NAD in the presence of an enzyme isocitric dehydrogenase undergoes oxidation reaction and converts into oxalosuccinic acid which is a 6 carbon compound and releases NADH+ and H+. దీన్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆక్సాలోసక్సినిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ అండర్గో ఎ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్. ఆక్సాలోసక్సినిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఆక్సాలోసక్సినిక్ డీహైడ్రోజినేజ్ డీకార్బాక్సిలేజ్. ఆక్సాలోసక్సినిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఆక్సాలోసక్సినిక్ డీకార్బాక్సిలేజ్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపించేసేసి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిపించుకుంటాయి. దేన్ని ఫామ్ చేస్తాయి, టు ఫామ్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ బై రిలీజింగ్ CO2. ఇక్కడ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనే ఎంజైమ్ వచ్చింది అంటే నథింగ్ బట్ అక్కడ CO2 అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. So this oxalosuccinic acid in the presence of an enzyme oxalosuccinic decarboxylates releases carbon dioxide and undergoes a decarboxylation reaction to form alpha ketoglutaric acid. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ in the presence of an enzyme alpha ketoglutaric dehydrogenase undergoes a decarboxylation reaction to form succinyl CoA and NAD+. Succinyl CoA and NAD is reduced to NADH+ and H+. ఈ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ ఏదైతే ఉందో ఇది డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిపించుకొని ఈ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ కాస్త సక్సినైల్ కోఏ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా సక్సినైల్ కోఏ బై రెడ్యూసింగ్ NAD to NADH+ and H+. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ ప్లస్ NAD ప్లస్ కోఏ ప్లస్ దిస్ కోఏ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. గివ్స్ రైస్ టు సక్సినైల్ కోఏ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రిలీజ్ అయిపోయింది డీకార్బాక్సిలేషన్ కాబట్టి, ప్లస్ ఈ NADH అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో ఈ సక్సినైల్ కోఏ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో థిక్ సక్సినైల్ కోఏ అండర్గోస్ ఎ క్లీవేజ్ రియాక్షన్. క్లీవేజ్లో ఏమవుతుంది, జిక్ సక్సినైల్ కోఏ అండర్గోస్ క్లీవేజ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ సక్సినిక్ థయోకైనేస్. ఈ ఎంజైమ్ ద్వారా ఈ సక్సినైల్ కోఏ అనేది క్లీవేజ్ లాగా మారిపోయేసి టు ఫామ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కోఏ అనేది వెళ్ళిపోవాలి టు ఫామ్ సక్సినిక్ acid and CoA is utilized by H2O molecule and ATP is synthesized. ఈ CoA ఏదైతే ఉందో is when this succinyl CoA undergoes a cleavage reaction in the presence of an enzyme succinic thiokinase and converts into succinic acid. So succinic acid వచ్చింది అంటే ఈ CoA ఇంకా ఏదైతే ఉందో this CoA utilized by one వాటర్ మాలిక్యూల్ మళ్ళీ ఇక్కడ ATP అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ATP విచ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ సక్సినిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి గోయింగ్ టు ఆక్సిడేషన్. మళ్ళీ ఇది ఏమవ్వాలి, ఆక్సిడేషన్ జరిపించుకోవాలి. ఆక్సిడేషన్ జరిపించుకోవాలంటే ఏమవుతుంది, దిస్ సక్సినిక్ యాసిడ్ oxidation of succinic acid in the presence of an enzyme succinic dehydrogenase leads to the formation of a fumaric acid and FAD is reduced to FADH2. So succinic acid undergoes an oxidation reaction in the presence of an enzyme succinic dehydrogenase to form fumaric acid and FAD is reduced to FADH2 here. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, హైడ్రేషన్ జరగాలి. హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి. దిస్ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ హైడ్రేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఫ్యూమరైజ్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ మ్యాలిక్ యాసిడ్. మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నవ్ దిస్ మ్యాలిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరిపించుకొని మ్యాలిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ మ్యాలిక్ డిహైడ్రోజినేస్ అండ్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ హియర్ NAD is reduced to NADH+H+.
సో అక్కడికి అది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అక్కర్. ఫైనల్గా మనకి ఓఏ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఈ ఓఏ అనేది మళ్ళీ ఎస్టైల్ కోఏతో కలిపి మళ్ళీ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ని జరిపించుకొని మళ్ళీ మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద క్రెబ్స్ సైకిల్. See, once again I will repeat by showing this diagram. Krebs cycle normally it occurs in mitochondria. It was discovered by Sir Hans Krebs. And the first stable compound is formed is called as a citric acid. కాబట్టి దీన్ని మనం citric acid cycle అని కూడా అన్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆ 4 మనకు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 4 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 3 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నందువలన మనం దీన్ని ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ పైరువిక్ యాసిడ్ వెన్ కంబైన్స్ విత్ కోఏ దిస్ NAD అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయి ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగినందువల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎన్ అస్టైల్ కోఏ. దీన్నే మనం కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ బోత్ గ్లైకోలిసిస్ యాజ్ వెల్ as క్రెబ్స్ సైకిల్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఈ ఎస్టైల్ కోఏ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ రియాక్ట్స్ టు విత్ OAA and undergoes a condensation reaction in the presence of an enzyme citric synthetase. ఈ ఎంజైమ్ ద్వారా ఈ ఎస్టైల్ కోఏ ప్లస్ OAA అనేది కోఏని బయటికి ఇచ్చేసి వాటర్ మాలిక్యూల్ని తీసుకుంటాయి. వాటర్ మాలిక్యూల్ని తీసుకొని ఈ రెండు కాస్త ఈ ఎస్టైల్ కోఏ ఈ OAA రెండు కాస్త సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఇస్తాయి. Now this citric acid undergoes dehydration reaction. Dehydration అంటే ఏంటి, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ అకోనిటేస్ ద్వారా వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోయి దిస్ విల్ గివ్స్ రైస్ టు సిస్ అకోనిటిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మళ్ళీ హైడ్రేషన్ జరుగుతుంది. హైడ్రేషన్ అంటే మళ్ళీ వాటర్ మాలిక్యూల్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజైమ్ అకోనిటేస్. సో సిస్ అకోనిటిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ అకోనిటేస్ అండర్గోస్ హైడ్రేషన్ టు గివ్ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్. మళ్ళీ మనకు ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది. ఈ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్లో NAD అనేది NADH+కి H+కి రెడ్యూస్ అయిపోయి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఐసోసిట్రిక్ డిహైడ్రోజనేస్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరిపించుకొని దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సాలోసెసినిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఆక్సాలోసెసినిక్ యాసిడ్ ఇది అనేది ఏంటి, ఇప్పుడు డీకార్బాక్సిలేట్ అయిపోవాలి. డీకార్బాక్సిలేట్ అంటే ఇందులో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ అనేది మనకి వెళ్ళిపోవాలి. సో దిస్ ఆక్సాలోసెసినిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ ఎ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఆక్సాలోసెసినిక్ డీకార్బాక్సిలేజ్ అండ్ అండర్గోస్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఆల్ఫా గీటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్. ఈ 6 కార్బన్కి వస్తే 5 కార్బన్కి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఇది కూడా డీకార్బాక్సిలేషన్ని జరిపించుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి ఇచ్చి NADH+H+కి రెడ్యూస్ చేసేసి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటారిక్ డిహైడ్రోజనేస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ సక్సినైల్ కోఏ. ఈ సక్సినైల్ కోఏ నుండి మనకి కోఏ అనేది వాటర్ మాలిక్యూల్ అడిషన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ సక్సినైల్ CoA undergoes cleavage in the presence of an enzyme succinic thiokinase and here ATP is synthesized, ADP is reduced to ATP and water molecule add అయినందువలన ఈ CoA వల్ల వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అవుతుంది, ATP సింథసైజ్ అయ్యి సక్సినైల్ CoA కాస్త సక్సినిక్ యాసిడ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. This succinic acid and again undergoes an oxidation reaction in the presence of an enzyme succinic dehydrogenase. enzyme అంటే ఏంటి, ఈ సక్సినిక్ యాసిడ్లో ఉన్న హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటివి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇక్కడ FAD అనేది FADH2కి రెడ్యూస్ అయిపోయి సక్సినిక్ యాసిడ్ ఈజ్ నౌ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ అండ్ హైడ్రేషన్ రియాక్షన్. హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, H2O అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఫ్యూమరేజ్. ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ హైడ్రేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ ఫ్యూమరేజ్ టు ఫార్మ్ మ్యాలిక్ యాసిడ్. మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయినాక ఈ మ్యాలిక్ యాసిడ్ కాస్త రెడ్యూస్ అవ్వాలి. నౌ దిస్ మాలిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ NAD is reduced to NADH+H+ in the presence of an enzyme malic dehydrogenase and gives a compound called 4-carbon compound called oxaloacetic acid, that is an OAA. ఈ OAA ఏదైతే ఫామ్ అయిందో again it reacts with acetyl CoA and performs a condensation reaction. Again it will synthesize this citric acid molecule. So this is the overall process of Krebs cycle in detail. మీకు Krebs cycle ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ రాసేసి you need to mention this whole chart. సో ఇక్కడ ఎన్ని రియాక్షన్స్ జరిగాయి, this is the first reaction, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. So here also there are 10 reactions that are going to occur in case of this Krebs cycle. సో ఎన్ని 5 ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ జరిగాయి, ఇది కూడా ఆక్సిడేషనే.
1, here 2, it is a 3, 4 and 5. So altogether there are 5 oxidation reactions. So మిగతా 5 ఏంటి? ఒకటి dehydration, ఒకటి hydration, decarboxylation, cleavage, hydration. So these are the 5 another types. ఏమేంటివి? Oxidative decarboxylation 1, dehydration, hydration, oxidation 2, decarboxylation, oxidation 3, cleavage, oxidation 4, hydration and oxidation 5. And this is condensation is also one type of a reaction. So altogether there are around 10 types of reactions that are going to occur in this Krebs cycle. I'll send a photo of this cycle so that you can write in your books.